تو ذرا دیکھیے. This one is on a serious note. انڈیا پاکستان کی جو سیکرٹ ٹینشن چل رہی ہے یہ ان لوگوں کے منہ پہ تھپڑ ہے پاکستان میں جو ان لوگوں کو بلاتے ہیں, ان کی آؤ بھگت کرتے ہیں, یہ جو وہاں کے سیلیبریٹیز ہیں اور ان کی پیروں میں بیٹھتے ہیں اور جھوم رہے ہوتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں کیا بنا کے ان کے دماغ خراب کر کے. یہ اصل ان کے گھنونے چہرے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کے سٹارز کے انسٹاگرام اکاؤنٹس بین کر دیے, وہاں پہ چینلز بین کر دیے, وہاں پہ جتنے وہاں کے جو وہاں کے ڈیزائنرز ہیں انہوں نے یہاں کے سٹارز کے ساتھ جو کام کیا وہاں پہ ان کی پوسٹ بھی اڑا دی ہیں, انہوں نے سارا ڈیلیٹ کر دیا ہے. اور ایک ہم لوگ ہیں, ہمارے ڈیزائنر ہیں جو کہ وہاں کے سٹارز کو 3-4 گنا زیادہ پیسے دیتے ہیں اور ان کے ساتھ کام کر کے دانت نکال کے بڑا فخر محسوس کر کے یہاں پہ یہ لوگ نہیں کر سکتے. جی بڑی بہت اچھی بات کی ہے. اور یہ ایک ریفر اس کو بھی کر رہی ہیں جو پیروں میں بیٹھے ہوئے والے واقعے کی بات ہے. تو جاوید اختر کو ایک اردو فیسٹیول کے لیے لاہور میں انوائٹ کیا گیا تھا بڑی عزت کے ساتھ, اور اس کے بعد انہوں نے وہیں جو فیسٹیول تھا اس میں بہت بدتمیزی سے بڑی غلط باتیں کی اگینسٹ پاکستان, اور وہاں اصولاً تو ان کو وہیں سے مار پیٹ کے واپس بھیجنا چاہیے تھا اصولاً, لیکن ہم بہت اچھے ہوسٹ ہیں, ہم بدتمیزی کرتے نہیں, ٹھیک ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ان کو یہ عزت اس کے بعد نہیں دینی چاہیے تھی. تو تمام لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں شرم آنی چاہیے. اور جب عزت آپ کو ملی تھی تو آپ اس عزت کا پاس رکھتے, اس طرح کے بیانات آپ دے رہے ہیں کہ پاکستانی ایکٹرز کو کام نہیں ملنا چاہیے اور نہیں ان کو کاسٹ کرنا چاہیے, ان کے لیے گایا جا رہا ہے, ان کے لیے محفل آرگنائز کی گئی ہے, واہ واہ میوزیکل نائٹ فار دس مین. اور میں کہتی ہوں ایمان سے, اور میں یہاں بھی بالکل شو پہ بول رہی ہوں, حالات پاکستان انڈیا کے آگے اللہ کرے بہت اچھے ہو جائیں, ہم کتنے بھی کلوز ہو جائیں, اگر پاکستان کبھی یہ شخص کسی نے انوائٹ کیا جاوید اختر تو اچھا نہیں ہوگا. اور شرم آنی چاہیے کہ جیسے بھی حالات ہو یہ جاوید اختر یہ اب آئندہ یہ کبھی پاکستان میں نظر نہ آئے, کبھی آئے نہیں. کوئی بھی ایونٹ ہو کچھ بھی ہو اس کو ہم نے پاکستان میں کبھی بلانا نہیں, عزت نہیں دینی, اس قابل ہے نہیں, بہت ہی گھٹیا گرا ہوا انسان ہے یہ. اچھا, جس کو عزت راس نہیں آئی, آپ کو دیکھو کس طرح ہم آگے آؤ بھگت کر رہے ہیں, اس کو پیار دے رہے ہیں, عزت دے رہے ہیں, اس قابل ہے. پلیز عزت اس کو دیں جو اس قابل ہو, جو آپ کے ملک آپ کی ماں کے خلاف بات کر رہا ہو, وہ آپ اس کو, اور یہاں آ کے بول رہا ہے وہاں آ کے بول رہا ہے. خبرداری کبھی پاکستان آیا میں تو نہیں, بالکل میں اس میں سٹینڈ لوں گی. ایمان سے میں بہت چیزوں پہ چپ رہتی ہوں. یہ آئندہ 2 سال بعد 4 سال 5 سال بعد اس کے خاندان میں سے بھی کوئی یہاں آیا نا تو جوتے پالش کر لینا سب. تو یہ اچھا خیر, یہ باڈی لینگویج بھی یعنی ایز این آؤٹ سائڈ اگر میں دیکھوں اس کو اور بغیر کسی ایموشنز کے اگر میں دیکھوں اس ویڈیو کو اینالائز کرنے کی کوشش کروں تو اس میں لگ رہا ہے کہ ایک شخص کو فلیٹر کرنے کے لیے یہ ساری گیٹ ٹوگیدر یا گیدرنگ, یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ آرٹ اینڈ کلچر کے لیے ہے یا پھر میوزک کے لیے ہے, سنگنگ کے لیے, وہ ایک شخص پہ سینٹرک ہے, فوکس ہے سارے. کوئی ان کے قدموں میں گر رہا ہے, کوئی ان کے پیروں میں پڑ رہا ہے, انڈیا میں کوئی لفٹ نہیں کراتا اس بندے کو, ان کے آگے کوئی ان کو محسوس کرنے کے لیے اپنا میوزک اپنی آواز سنا رہا ہے. لگ ایسا رہا ہے کہ جیسے آڈیشنز ہو رہے ہیں, یہ آڈیشنز لگ رہے تھے کہ بھارت کے لیے ہماری بھی وہاں سفارش کر دینا, کہ ہماری آواز اچھی ہے, کوئی کہہ رہا ہے ہم آواز اچھی کرتے ہیں. اتنے آپ کے اتنے بڑے نام ہیں ان کے پاکستان میں, ان کی فیملیز کے جو کچھ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ کام کر رہے ہیں. یہ ذرا اپیرنٹلی ہاں اور اس کے بعد آپ کا کیا فائدہ ہوا, آپ نے کون سے کروڑوں کمائے, یا آپ کو کہاں کیا ترقیاں مل گئی ہیں, یہ بھی ذرا بتائیں. دیکھیں آرٹ اینڈ کلچر کے لیے کچھ بھی آپ کسی بھی آرٹسٹ کو بلائیں, عزت دیں, اور ہمارا تو یہ خاصا رہا ہے کہ ہم مہمان نوازی کرنے میں سب سے آگے ہوتے ہیں. کوئی بھی ہمارے مہمان آئے ہم اس کو عزت کرتے ہیں, اور جو بدتمیزی کر رہا ہے ہاں جو فیل جا رہی ہے نا اس سے مہمان نوازی سے بڑھ کے جا رہی ہے, اور پھر وہ ان کا ریئیکشن اس پر, یہ جو آپ جس پر ناراض ہو رہی ہیں, غصہ آپ کو آ رہا ہے, تو یہ بالکل صحیح آ رہا ہے کہ ناراضگی بنتی ہے کہ وہ ریئیکشن نہیں, ریسیپروکیٹ نہیں کیا جا رہا دوسری طرف سے, بلکہ ڈیفرنٹ طریقے سے کیا جا رہا ہے بالکل جتنی عزت مل رہی ہے. تو اس لیے اچھا, تو یہ تو ایک ویڈیو ہو گئی جو ہم نے دکھائی اور پہلے بھی دکھائی تھی. تو عروہ نے بھی کچھ بات کی ہے اور بات کی, لیکن اچھی بات کی انہوں نے بھی. بالکل صحیح ہے جو بول رہا ہے, بہت اچھی بات ہے, اپنی سپورٹ دکھا رہے ہیں. عروہ نے کیا کہا یہ دیکھیے. سب سے پہلے سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آئی ایم آل فار کولیبوریٹنگ انٹرنیشنلی اینڈ ڈوئنگ انٹرنیشنل پروجیکٹس, اینڈ بہت اچھی بات ہے, ایک طرح سے آپ اپنے ملک کا نام بھی روشن کر رہے ہوتے ہیں. بٹ وین دیر از اے ٹیسٹ تو آپ کو سائڈ لینی پڑے گی. جی بالکل, کتنی اچھی بات ہے. اور اس نے آگے وہاں بولا بھی ہے کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ساؤنڈ لائک این ایڈیٹ, اور ایڈیٹ وہ ہے کہ جو کہ کچھ کہتا نہیں ہے, سہتا رہتا ہے, اور اس وقت تو بولنا چاہیے.
और ये खफा है, इन्होंने भी कहा कि आर्टिस्ट को बोलना चाहिए था, बिकॉज ये कोई छोटी बात नहीं है, ये अब आपके मुल्क के ऊपर बात आ गई है, नेशनल सिक्योरिटी सेफ्टी की बात होगी, और झूठा इल्जाम जिसपे अगर आप चुप रहेंगे अब ये होता है। बिल्कुल, आपने वीडियो बयान में देखे ना जो ये बात करी ना, ये वाली बात के मैं भी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ, तो इसका मतलब है वो इस चीज़ की ये निशानदेही कर रही हैं कि अगर कोई आर्टिस्ट, और तनकीद है ये उस आर्टिस्ट पर, कि अगर कोई आर्टिस्ट इंटरनेशनल प्रोजेक्ट कर रहा है, भारत के साथ कोलैबोरेट कर रहा है किसी भी सतह पर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने मुल्क के बारे में आवाज़ नहीं उठाएंगे और आप मसलहतों का शिकार हो जाएंगे। आपके सामने वो पैसा होगा जो उनको मिलेगा, या वो फेम होगा जो आपको मिलने जा रहा है, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने जा रहे हैं। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, जब आपके प्राइड पर बात आती है ना, आपकी रिस्पेक्ट पर बात आती है, तो कौमी हमीयत पर बात आती है, तो फिर ये पैसा वगैरह, ये फेम सब पीछे रह जाना चाहिए और सिर्फ आगे अपनी रिस्पेक्ट और अपनी प्राइड के लिए, क्योंकि देखिए वो कौमें जिनमें रिस्पेक्ट होती है, प्राइड होती है, वही आगे बढ़ती है। और बिल्कुल पहले होता था कि आर्टिस्ट इस चीज का हिस्सा नहीं बनते थे, जो पॉलिटिकल टेंशन्स होती थी, बॉर्डर पे होती थी, उस पे आर्टिस्ट उसका पार्ट नहीं बनते थे। बिल्कुल 90s में 80s में ऐसा होगा, ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं है। अब जो वॉर है उसमें मीडिया का बहुत 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 बड़ा रोल है, बिल्कुल, और उसमें वो लोग देखें, अगर आपको पता भी उनकी वीडियोस चीजें देखें जो उनके आर्टिस्ट बोल रहे हैं, जो वो लोग बोल रहे हैं, अगर आएंगे पाकिस्तानी को काम नहीं देना, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और आप लोग चुप हैं। क्यों चुप हैं? चुप होना ही नहीं चाहिए। जो हमारे लीडिंग स्टार्स हैं, मैं तो उनको कॉल आउट करूंगी, फहद मुस्तफ़ा, आप वीडियो बनाएं, बोलें, आप क्या कहते हैं, आपके अपने फौजियों को बकअप नहीं करेंगे, उनको सपोर्ट में कुछ नहीं कहेंगे। यहाँ स्टार नहीं है आप, यहाँ आपके फैंस नहीं है। और मैक्सिमम क्या हो जाएगा? सबा कमर प्लीज, मतलब व्हाट मैक्सिमम दे कैन डू। हाँ, एक दो प्रोजेक्ट नहीं मिलेंगे आपको, बस यही है ना, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता ना, कि आप मतलब और क्या डर रहे हैं उनसे। मायरा खान सामने आए प्लीज, आयजा आप कुछ कहिए, सब ये सबको बोलना चाहिए। माबरा आप बताइए, आप क्या कहेंगी? आपकी बहन ने इतनी अच्छी वीडियो बनाई, इतना अच्छा बोला, आपने नहीं देखा? या सनम तेरी कसम ने आपको रोका हुआ है कि कुछ नहीं कहना? देखिए जो फैंस है ना, वो इस चीज पे भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे कि आप अपने मुल्क के लिए खड़े हो जाते हैं, और बड़ा तमीज का मैसेज बनाएं, बहुत अच्छा मैसेज करें। किसने कहा कि जी को गाली गलौच है, ये वो धमकियां नहीं, बट यू हैव टू बी क्लियर कि आई एम विद माय पीपल एंड आई सपोर्ट माय पीपल, और मैं उनको सपोर्ट करती हूं। और लोगों को, और आपका जो इन्फ्लुएंस है ना, उसको अच्छा क्यों आपको ब्लॉक किया? अभी तो देखिए, क्योंकि आप अगर इन्फ्लुएंस करते हैं वहां के लोगों को, कुछ कहते हैं कि जी देखिए आप तहकीक होने दें, फिर उस पे टर्म्स पे आप किसी पे इल्जाम लगाएं, ये ज्यादती है, ये गलत है, तो कुछ आप बोलेंगे तो वो इन्फ्लुएंस होंगे। आपको ये थोड़ी कह रहा कि वॉर सीरिया का शिकार हो जाएं आप भी, और जज्बात में आके आप कोई ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करना शुरू करें, बिलो द बेल्ट बात करें, ऐसा कोई भी नहीं कह रहा। रैशनली आप बात करें, कुछ सवालात रेस करें, जैसे वो अपने प्लेटफॉर्म पर रेस कर रहे हैं, और उनके एक्सट्रीमिज्म को हम एक्सपोज कर रहे हैं, तो यही करें कि सेलिब्रिटी होने की एक जिम्मेदारी है। जी, वी वांट पीस, वॉर का किसी को फायदा नहीं। बहुत अच्छे अच्छे अल्फाज आप लोग यूज कर सकते हैं। किसने कहा है कि आपका उसका कोई बुरा रिएक्शन हो गई और क्या हो जाएगा? कौन सी फिल्में आपकी वहां रिलीज हो रही हैं? कौन से यूट्यूब की अर्निंग्स आपके आ रही हैं बैंक अकाउंट में? वो तो चैनल्स के पास जा रही हैं। किस चीज का आपको खौफ है? क्या हो जाएगा? वहां के फैंस ऑफेंड नहीं होंगे? मैं कहती हूँ आपको रिस्पेक्ट करेंगे। यार कितनी अच्छी बात की है इसने। देखिए रिस्पेक्ट तो फिर ये है ना कि जब जंगों में रिस्पेक्ट भी उसी की होती है कि जो वो जो कहता है ना कि बराबरी की बुनियाद पर और जज्बे से जंग लड़ता है, तो आपका ऑपोजिट जो होता है वो आपको वो ड्यू रिस्पेक्ट देता है। लेकिन अगर आपके अंदर वही चीज नहीं है, जी और जी जी spine बिल्कुल नहीं है आपके बिल्कुल अंदर, तो फिर आपको ना आपका दुश्मन सज्जल, मैं कहूंगी सज्जल बात करें, सज्जल आए, आपकी वीडियो कब आएगी? बताएं। दानानीर किधर है? आपने इसके बारे में कुछ नहीं बोला। आपका ड्रामा मीम से मोहब्बत इतना हिट हुआ है, वहां आपके बहुत फैंस हैं, क्या कहेंगे आप उनसे? तुम क्या कहोगे? कुछ नहीं, नथिंग फॉर पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसे। तो ये चीजें जरा सोचे इस बारे में। और हमने देखे अब ये इन्होंने वीडियो हमने अपने शो पर चलाई या अपने प्लेटफॉर्म पर, हमारा तो प्लेटफॉर्म हाजिर है। अच्छा करिए मौसम, बिल्कुल अगर इनका स्टांस है ना कि जी शोबिज आर्टिस्ट को पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए, तो ये पॉलिटिक्स की बात नहीं है, और अब आर्टिस्ट उससे दूर नहीं है। जब वो आपकी क्रिकेट टीम को कहते हैं कि जी ये यहाँ नहीं खेलेंगे, बंद कर दो, इनके लोग यहाँ काम नहीं करेंगे, तो अब क्या रह गया? यू आर पार्ट ऑफ दिस वेदर यू लाइक इट और नॉट।